பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். ஹிந்து மதத்தின் நிறுவன அமைப்பு பணபலமும் ஆள்பலமும் இல்லாதது. ஸ்தாபன ரீதியில் மதத்தை கட்டி காப்பது என்பதை விட தனிமனிதர் ஒவ்வொருவரும் தமது தர்மப்படி மதானுஷ்டானங்களை செய்து அவர் தம் சொந்த வாழ்க்கையின் சக்தியாலேயே மதம் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதே ஆதி காலத்திலிருந்து இந்து மத கொள்கையாகவும் நடைமுறையாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறது. 2500 வருடம் முன்பு அவ்வாறு அனுஷ்டானத்தாலேயே ஜீவிய உதாரணம் படைத்து மதத்திற்கு உயிரூட்டியவர்களின் தொகை நலிவு கண்ட போதுதான் இங்கு ஹிந்து மத தத்துவ சாஸ்திர அடிப்படையையே கொண்ட பௌத்தம் என்ற புது மதம் நிறுவப்பட்டது. அதுவோ ஸ்தாபன ரீதி காப்புக்கு முக்கியமான இடமளிப்பதாக உருவாக்கப்பட்டது. புத்தரிடம் சரண் புகுவதோடு சங்கம் என்ற பெயரில் மத பயிற்சி கொடுக்கவும் மத பிரச்சாரம் செய்யவும் அமைக்கப்பட்ட ஸ்தாபனத்திடம் சரண் புகுவதும் அதன் ஆதார கோட்பாடுகளில் ஒன்றாயிற்று. புது மதம் உருவாகி வளர வேண்டுமாயின் பழைய மதஸ்தரையே மதம் மாற்றினாலன்றி எவ்வாறு இயலும்? அவ்வாறே நடைபெற்றது. அந்த நிலையில்தான் ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் தோன்றி இனி இந்து மதத்திற்கும் ஸ்தாபன காப்பு ஏற்படுத்த வேண்டிய அத்தியாவசியம் உண்டாகியுள்ளதென உணர்ந்து திருமடங்களை நிறுவலானார். பிற்பாடு இந்து மதத்திலேயே பிற மரபுகள் பிறந்த போதும் அவர்களுக்கும் இவ்வாறே ஸ்தாபனங்கள் நிறுவப்பட்டன. இன்றளவும் இந்த எல்லா மரபுகளின் திருமடங்களும் இயங்கி வருகின்றன. ஆயினும் அவற்றுக்கெல்லாம் புது மதமாக இப்பரந்த பாரத கண்டம் எங்கனும் கோடானு கோடியர் தழுவியுள்ள இந்து மதத்திற்கான ரட்சணையை அளிக்க போதுமான திரவிய பலமோ ஆள்கட்டு என்ற பலமோ அவற்றுக்கு கிடையாது. மடத் தலைவரது அனுஷ்டான பலத்தாலும் அவர் ஜீவிய சக்தியுடன் உபதேச ரூபமாக செய்வதாலும் மதத்தை ரட்சிப்பதே ஸ்லாக்கியம் என்றும் மடங்கள் திரவியம் ஆள்கட்டு ஆகியவற்றில் மிதமிஞ்சி பலம் பெற்றால் அது ஆத்மீக சூழ்நிலைக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் என்றும் நம் மத பெரியோர்கள் உணர்ந்திருந்ததாலேயே இவ்வாறு வரம்புக்கு கட்டுப்படுத்தி இருந்தது. மன்னர்களும் மக்களும் செய்த மத போஷணை. எனினும் மன்னர்களும் மக்களும் தாமாகவே நல்ல மதாபிமானமுள்ளோராயிருந்ததால் அவர்கள் மூலமே பொருளாலும் ஆள்கட்டாலும் காப்பளிப்பது எனும் அம்சம் நல்லபடியாக நிறைவேறி இந்து மத போஷணை வெகு நீண்ட காலம் வரையில் நன்கு நடந்து வந்திருக்கிறது. முக்கியமாக ஆலய வழிபாடே ஒரு மத சமூகத்தினரிடம் மதத்தை காத்துக் கொடுப்பதாக இருக்கிறது. சமூகத்தினரை மதத்தால் காத்துக் கொடுப்பதும் முக்கியமாக ஆலய வழிபாடுதான். இவ்வாறு முக்கியத்துவம் பெற்ற இந்து மத ஆலயங்கள் நாடெங்கும் பரவியிருப்பதால் அவற்றுக்கு திருப்பணி செய்து அங்கு வழிபாடுகள் முறைப்படி நடக்கச் செய்தலே மத ரட்சணைக்கு மையமாக இருந்ததும் இருப்பதும் ஆகும். மாபெரும் அளவினதாக அநேக ஆலயங்கள் கொண்ட இந்து மதத்தில்
ஆலய திருப்பணிக்கு தேவைப்படும் திரவியமும் மாபெரும் அளவினதே. இதையும் ஏற்று காப்பு பணியை ஆற்றியது முக்கியமாக மன்னர்களும் மக்களுமே. மதத்திற்கென்று ஸ்தாபனமாக அமைக்கப்பட்ட திருமடங்கள் இதில் ஆற்றிய பங்கு சிறியதே. பிற மதத்தினர் ஆட்சியில் இந்து மத போஷணையின் நலிவு, வெளிநாட்டு புறசமயத்தினரின் அரசாட்சி ஏற்பட்டதிலிருந்து இந்த அரசாங்க போஷணை நலிவு காணத் தொடங்கியது. அப்புறச்சமயத்தினரில் மேல்நாட்டிலிருந்து வந்த வெள்ளையரின் ஆட்சி ஏற்பட்ட பின்னரோ அவர் தம் வாழ்க்கை முறையிலேயே மோகிக்கத் தொடங்கி சொந்தமான சமய கலாச்சாரத்தை புறக்கணிக்க தலைப்பட்ட இந்து சமுதாய மக்களும் தங்களது மதரட்சணையில் அக்கறை இழக்கலாயினர். சுதந்திர போராட்டம் செய்ய தவறிய விஷயம் இந்து மதம் கண்ட பாதிப்பு. சுதந்திர போராட்டமும் கூட இந்த அம்சத்தில் மக்களை உரிய திசையில் திருப்பிவிட தவறிவிட்டது என்ற துரதிருஷ்டவசமான உண்மையை கூறாதிருக்க இயலாது. இப்போராட்டத்தின் முக்கியமான தலைவர் மேல்நாட்டினரின் ஆட்சியை களைவதோடு கூட, அல்லது அதனினும் முக்கியமாக அவர் தம் வாழ்முறையில் இந்தியர்களுக்கு ஏற்பட்ட மோகத்தையும் களைந்தெறிய வேண்டுமென்ற கொள்கை உடையவராயினும் ஏனைய போராட்ட தலைவர்களும் அவர்களை பின்பற்றிய ஏராளமான மக்களும் அதில் அவ்வளவாக கவனம் கொள்ளவில்லை. நாட்டை அந்நியரின் அரசியல் ஆளுகையில் இருந்து மீட்பதொன்றுக்கே முழு கவனமும் கொடுக்க வேண்டுமென்று அவர்கள் கருதியதால் மக்களின் மனப்பான்மையையும் வாழ்முறையையும் அந்நிய வழிகளின் ஆளுகையில் இருந்து மீட்பதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யப்படவில்லை. நாடு அந்நியர் ஆட்சியிலிருந்து அரசியல் சுதந்திரம் பெறும்போது அதிலுள்ள பிரஜைகள் இந்து மதம் மட்டுமின்றி எம்மதத்தினராயினும் ஏதோ ஒரு மதத்தின் மூலம் உள்ள உயர்வு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கருதாது அரசியல் சுதந்திரத்திற்காக மட்டுமேதான் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. எனவே குறிப்பாக இந்து மதஸ்தர் மதாபிமானத்தில் பின்னடைவு காணும் நிலையே நீடித்து வந்தது. அந்நிலையில்தான் இறுதியாக சுதந்திரம் வந்திருப்பதும். இங்கு கவனத்திற்குரிய அம்சம் யாதெனில், இந்திய மக்களில் இந்துக்கள் மாத்திரம்தான் இவ்விதம் சுயமதாபிமானம் குன்றியது. இஸ்லாமியர் எப்போதுமே தீவிரமான சுயமதப்பற்றும் சமுதாய கட்டுப்பாடும் உள்ளோராதலின் அவர்கள் மேனாட்டு வழிகளில் இந்துக்கள் போல் மயங்கி சுயமத காப்பில் பின்தங்கவில்லை. கிறிஸ்துவர்களோ அம்மேனாட்டினரின் மதத்தைச் சேர்ந்தோரே ஆதலின் அவர்கள் விஷயத்தில் இப்பிரச்சனை எழும்பவே இல்லை. அதாவது இந்து மதம் மட்டுமே பாதிப்புற்றது. சுதந்திர போராட்ட காலத்தின் போதும் இந்து சமயத்திற்காகவும் அதன் சமூகத்தினருக்காகவும் சமயஸ்தாபனம் என கூற முடியாமல் சமூக ஸ்தாபனமாகவே இருந்து கொண்டு எழுச்சியுடன் போராடிய ஓரிரு இயக்கங்கள் ஆற்றிய சிறு பங்கை தவிர மாபெரும் சுதந்திர போராட்ட இயக்கம் எதுவும் செய்யாமல் இந்து சமயம் பின்னடைவிலேயே உள்ள நிலையில்தான் முடிவாக சுதந்திரம் வந்திருப்பது. இந்த நடைமுறை உண்மைகளை இந்துக்கள் அல்லாதாரும் நடுவு நிலையிலிருந்து நோக்கினால் சுதந்திர பாரத அரசாங்கமானது மக்களின் உள்ள உயர்வுக்கு தனது பங்கான பணியை ஆற்ற வேண்டும் என்றும் மதத்தின் மூலம்தான் அவ்வுயர்வு நடப்பதாக சரித்திரம் காட்டியிருப்பதால் இங்குள்ள எல்லா மதங்களுக்கும் எம்மதமாயினும் போஷணை அளிக்க வேண்டுமென்றும் உணர்ந்து அதை செயற்படுத்துமாயின் மிகவும் பாதிப்புற்றிருப்பதும் மிக பெரும்பாலோருக்கு உரியதுமான இந்து மதத்திற்கே அரசாங்கத்தின் வழியாக அதிக பொருள் உதவி அளிக்க வேண்டும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவே செய்வர். அனைத்து மத மக்களும் சகோதர சமூகமாக மதத்தை காப்பது போன்ற விஷயங்களில் அரசாங்கம் செய்வதை விட மக்களே செய்யக்கூடியதுதான் மிக அதிகம். முதலில் ஒவ்வொரு மதத்திலும் விசுவாசமாக ஒட்டி கொண்டிருப்பவர்கள் அம்மதத்தில் உள்ள பிறரையும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும். இதற்கு இந்து மதத்திலேயே அதிக தேவை இருக்கிறது. ஏனெனில் பிரமதஸ்தர் யாவருமே
தூங்காமல் விழிப்புடன் தான் இருந்து வருகின்றனர். இவ்வாறு எந்த ஒரு மத சமுதாயமும் முழுதாக அம்மதத்திடம் விசுவாசத்துடன் ஒழுகச் செய்ய அந்தந்த மதத்தினரே முயல வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு மதத்தினரும் பிற மதத்தினருக்கும் தமது நியாயமான உரிமைகளையும் வாதங்களையும் அன்போடு எடுத்துச் சொல்லி அவர்களது ஒப்புதலை பெற முயன்று பார்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இந்நாட்டின் பிரஜைகள் எல்லோரும் எம்மதத்தினராயினும் சகோதர சமூகமாக சேர்ந்து வாழ வேண்டியவர்கள். அப்படியின்றி மத பேத உணர்வினால் பரஸ்பர சர்ச்சையிலும் சண்டையிலும் ஈடுபட்டோமாயின் நமது சொந்த வாணாளும் வீணாகி நாட்டின் அமைதியும் குலைவது தவிர ஒரு பயனும் விளையாது. ஆகையால் முதற்கண் பிரமதத்தினர் என்ற உடனேயே எதிர்ப்புணர்ச்சியோடுதான் வாதிடுவது என்றில்லாமல் நேயத்துடனேயே அணுகி தங்களுக்குள்ள நியாயமான உரிமைகளை பொறுமையாக எடுத்துச் சொல்லி பார்ப்பது என்ற மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வது அவசியமாகும். இதற்கு நாட்டின் மிக பெரும்பாலோராக உள்ள இந்து மதத்தோரே வழிகாட்ட வேண்டும். இவ்வாறு சொல்லுவது அம்மதத்தில் உள்ள மான ரோஷ உணர்ச்சிகள் மிக்கோருக்கு அவ்வளவாக ஏற்புடையதாக இராதுதான். காரணம் என்னவெனில், பொதுவாக சிறுபான்மையினர்தான் பெரும்பான்மையினரிடம் உரிமைகளை இழந்து அவர்களிடம் குழைந்து செல்வதாக இருக்கும். எவருக்கு பெரும்பான்மையோ அவருக்கு பலமும் பெரியதாயிருக்கும். ஆதலால் இதுவே உலக இயற்கை. ஆனால் விந்தையாக இந்நாட்டிலோ இதற்கு மாறான நிலையாக உள்ளது. இந்தியாவில் சிறுபான்மை பெரும்பான்மையினரின் விசித்திர நிலைமை ஆதிகாலம் தொடங்கி இங்குள்ள பெரும்பான்மை மதத்தை சேர்ந்தவர் பெரும்பாலும் சாத்வீகர்களாகவும் ஏனையோர் அவர்களை காட்டிலும் வன்மை படைத்தவராகவும் இருந்துள்ளதை பிற நாட்டினரில் பலரும் கண்டு கூறியுள்ளனர். அதோடு கூட சுதந்திர போராட்ட இயக்கத்தின் முக்கியமான இந்து தலைவர்கள் சமரசம் என்ற பெயரில் சிறுபான்மையினருக்கு மிகவும் விட்டு கொடுத்து கொண்டே போயிருப்பதில் இன்று அத்தலைவர்களே வருத்தப்படும்படியாக இத்தேசத்தை பிளந்து ஒரு பகுதியை ஒரு சிறுபான்மை மதத்தோர் தங்களது தனிநாடாக ஆக்கிக் கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்கள் வன்மையில் வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறார்கள். பெரும்பான்மை மதஸ்தரோ தங்களது நியாயமான உரிமைகளுக்கு அரசாங்கத்திடம் மன்றாடவும் போராடவும் வேண்டிய விபரீதமான நிலை இந்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நமது யோசனைக்கு சம்மதிக்க இயலாமல் ஆதியிலிருந்தே இந்நாட்டிற்கேயான மதத்தை இன்றைக்கும் இங்கு மிகவும் பெரும்பான்மையாயுள்ள மதத்தைச் சேர்ந்த இந்துக்கள் பிற மதங்களிடம் முதலடி வைத்து தங்களது உரிமைகளின் நியாயத்திற்கு அவர்களிடம் ஒப்புதல் கோருவதாவது என்று ஒரு சாரார் கருதக்கூடியது இயற்கையே. எனினும் நமது சீர்தூக்கி பார்த்த முடிவு யாதெனில், எவராயினும் எவரிடமாயினும் பிற காரணம் யாவற்றையும் ஒதுக்கி முதற்கண் அன்பால் பரஸ்பர நல்லிணக்கம் கொள்ள முயலுவதே நமக்கும் நல்லது, நாட்டிற்கும் நல்லது. அது பயன் தராத போதே பிற உபாயங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். தேவையாயின் அப்போது அதனை வலியுறவே செய்யலாம். இங்கு கூற விரும்பியது, மத வளர்ச்சிக்கு அரசாங்க உதவி பெற முடியுமாயின் அப்போது இந்து மதத்திற்கே அதில் அதிகமான பங்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் நியாயத்தை பிறருக்கு அன்புடன் எடுத்துச் சொல்லி அவர்களது சம்மதத்தை பெற முயல வேண்டும் என்பதுதான். எனினும் அரசாங்கம் எல்லா மதங்களையும் ஒன்று போலவே கருத வேண்டுமாதலால் அதை காட்ட பிற மதங்களுக்கும் அன்பின் அடையாளமான டோக்கன் என்பது போல திரவிய சகாயம் செய்ய வேண்டியதே. அரசு ஆதரவு தர வேண்டிய இனங்கள். நாம் கூற வந்தது, எல்லா மதஸ்தரும் தமது மத நூல்களை பதிப்பித்து பரப்புவதற்கும் சமய பேச்சாளர்கள் மூலம் மக்களுக்கு மத விஷயங்களை எடுத்துச் சொல்வதற்கும் இவற்றிலும் முக்கியமாக தத்தமது ஆலயங்களை பழுதுபார்த்து புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும் தேவையான இடங்களில் சர்ச்சைக்கு இடமில்லாமல் புதிய ஆலயங்கள் எழுப்பிக் கொள்வதற்கும் இன்னோரன்ன பல வகைகளுக்கும் அரசாங்கம் ஆதரவை தந்து பெரும் பங்கோ சிறு பங்கோ
மானியமாக வழங்குதல் வேண்டும். புதிய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டிய செக்யூலரிசம் இவற்றுக்கு உதவுவதாக இருத்தல் வேண்டும். மத விஷயங்களில் மக்கள் ஆதரவே மூலதனம். மேற்சொன்னபடி மதத்தை வளர்ப்பதற்கான பணிகளின் செலவில் ஒரு பங்கைத்தான் அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என விரும்புகிறோமே அன்றி முற்றிலும் அரசாங்கமே செலவழிக்க வேண்டும் என்று நாம் கூறவில்லை. அப்படி செய்தால் அப்போது இப்பணிகளுக்காக மக்கள் செலவிடுவது என்பது நின்றுவிடும். அது கூடாது. ஏனெனில் மத விஷயங்களில் மக்களின் ஆதரவே மூலதனம். உடல் உழைப்பாக மட்டுமின்றி திரவிய தியாகமாகவும் அவ்வாதரவை அவர்கள் தர வேண்டும். அரசாங்கம் மட்டுமே செலவிடுவது என்றால் அப்போது மக்களின் அக்கறையும் ஈடுபாடும் குறைந்து அவர்களுக்கு மெத்தனம் ஏற்பட்டுவிடும். எனவே அரசாங்கம், மக்கள் ஆகிய இரு சாராரும் பங்கு கொண்டே மதாபிவிருத்திக்கான பணிகள் நடைபெற வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் 14வது பகுதியான இன்று நம்ம ராமனும் கிருஷ்ணன்ற பற்றி சொல்லி இன்றைக்கி கிருஷ்ணனை பற்றி சொல்ல போகிறோம். அன்று நின்றான் கிடந்தானவன் என்று சென்று நின்றெண்டிசை ஏத்துவர் தேவர்கள் என்று நின்றேத்துவன் எம்பெருமான் தன்னை ஒன்றி என் உள்ளத்தின் உள்ளிருந்தானே. அன்னைக்கு அவன் நின்னான், கிடந்தான், படுத்தான், நடந்தான்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறா. தேவர்கள்லாம் என் திசையிலும் தெரிந்து அவனை போய் வணங்கினான். ஆனால் அவன் இன்னைக்கு எனக்கு உயிருக்கு உயிராக என்ன உள்ளத்திலேயே இருக்கிறானே. அவனை நான் தேடி வெளியில் எங்கேயும் போக வேண்டாமே. நிற்பது, இருப்பது, கிடப்பது, நடப்பது எல்லாம் அந்த காலத்தில் திருமழிசை ஆழ்வார் கூட ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார். எல்லாம் சொல்கிறா. அவன் இத்தனையும் அவதாரங்கள் எடுத்தான், அங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கான்னு. அதெல்லாம் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நான் பிறந்த அப்புறம் என்னுடைய மனசில் நிரந்தரமாக அவன் என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே உயிருக்கு உயிராக அந்த எம்பெருமானவனை என்னுடைய மனதிற்குள்ளே அவன் அமர்ந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்பேற்பட்ட பெருமாள் ஒரு அவதாரம் பண்ணுறார் இல்லையா, கிருஷ்ணாவதாரம். அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அடேங்கப்பா, அதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லையும் தன்னை பகவான்னு காமிக்கிறார். ராமாவதாரத்தில் காமிக்கல. நான் ஆத்மானம் மானுஷம் மன்னியே ராமம் தசரதாத்மஜம்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் தசரதனுடைய பிள்ளையான ராமன் தான் சாதாரண மனுஷன்னு. கிருஷ்ணன் அப்படி இல்லை. பிறந்த உடனே சங்க சக்கரத்தோட கதாதாரியா கமலப்பூவோட ஜெயிலே பிறந்து விடுறார். அம்மா கெஞ்சி கேட்கிறா, மறைச்சுக்கூடாப்பா, கம்சன் வந்தா கொண்டுட போறான்னு சொல்லிட்டு உடனே அம்மா பேச்சை கேட்டாராம். தசரதனராவது, தசரதனுடைய பிள்ளையான ராமனாவது 25 வயசுல தான் காட்டுக்கு போகணுன்னு அப்பா பேச்சை கேட்டு காட்டுக்கு போனார். ஆனால் நம்ம கண்ணன் என்ன பண்ணான்னாக்கா, பிறந்த உடனே இந்த கை காலெல்லாம் மறைச்சுக்கிடப்பா, சாதாரண குழந்தை மாதிரி இன்னும் உடனே மறைச்சு விட்டானோம். அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனேயே அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாதாரண குழந்தையா மாறினான். அவனுடைய லீலைகள்லாம் நமக்கு தெரியும். அவன் கோகுலத்தில் போய் வளர்ந்தது, வெண்ணையை திருடினது, காளியன் நர்த்தனம் பண்ணது, கோவர்தனகிரியை தூக்கினது, அகாசுர பகாசுரம் எல்லாம் சாக அடிச்சது, பூத்தனையை சம்ஹாரம் பண்ணது, இதெல்லாம் நமக்கு எல்லா கதையும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கிருஷ்ணலீலையை பற்றி தெரியாதவா கிடையாது. எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அழுக்காத அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துடைய பால லீலைகள்லாம் நம்ம நன்னாவே ரசிக்கலாம். அவன் கோபஸ்திரிகளோட விளையாடினது, அவன் குழல் ஊதி எல்லாரையும் அப்படியே மயக்கினது, ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்த்தது. அடேங்கப்பா, இது சொல்ல சொல்ல அது முடியாது. கடைசியில் அக்குரர் வராரு, அழைச்சின்னு போகிறார்.
அங்கே போய் மதுரைக்கு போயிட்டு அங்கே கூனிக்கு வந்து உடம்பை நிமித்தி விடுறார், ஒரு மாலைக்காரனுக்கு வந்து ஒரு விமோச்சனம் கொடுக்குறார், ஒரு பானை விற்கிறவனுக்கு ததிபாண்டன்னு சொல்லி தயிர் பானை விற்கிறவனுக்கு பானையோடு சேர்த்து மோட்சம் கொடுக்குறார். இதெல்லாம் அப்புறம் குவலையாப்பேட்டம்ங்கிற யானையை வந்து கொன்று அதனுடைய தந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து ராதைக்கு அனுப்புகிறார். இது ஒரு ராதையை பற்றி கூட இருக்க, கோகுலத்தில் ராதையோட ஒரு இருந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ராதா கல்யாணம் வரைக்கும் சில பேர்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட கம்சனையும் வதம் பண்ண அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, மனுஷனாக தானே பிறந்திருக்கார். கிட்டத்தட்ட கம்சனை வதம் பண்ணும்போது எத்தனை வயசு இருக்குன்னு தெரியல, 12லேருந்து 16 வயசுக்குள்ளே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம்தான் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் கர்க முனிவர் சொன்னத பேச்சில் கேட்டு, அவர் தான் குல குரு, அவர் சொல்கிறத கேட்டுன்னு என்ன பண்ணான்னாக்க சாந்திபனி அப்படிங்கிற முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அவர் காசியில் இருக்கார். அவர் வந்து ஏதோ ஒரு சில பல காரணங்கள்னால ஒதுங்கி போய் இருந்துட்டார், கங்கை கரையில் போய் இருந்துட்டார். அங்கே போய் நான் சொன்னேன்னு சொல்லி போய் 2 பேரும் சேர்ந்து அண்ணன் தம்பி அவர்கிட்ட எல்லா கலைகளும் கற்றுக்குங்கிறார். கிருஷ்ணன் பரமாத்மாவுடைய அவதாரம். அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன் அவனை வந்து எல்லாரும் எம்பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருத்தகா ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தரைஹி வேதை சாங்க பதக்கிரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாக தியானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினः யஸ்யாந்தம் நவிதுகு சுரா சுரகணாக தேவாய தஸ்மை நமகான்னு சொல்லக்கூடியது உபனிஷதங்கள்ல. அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் பெருமாளுடைய அவதாரமான கிருஷ்ணனுக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா? இருந்தாலும் மனுஷனாக பிறந்தனால எல்லாரும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இதிகாசம் புராணம் அது இது எல்லா கலைகள் சொல்லி 64 கலைகளையும் 64 நாளிலேயே அந்த சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட கற்றுண்டுறார். கற்றுன்றதோட மாத்திரம் இல்லை, உனக்கு என்ன குரு தட்சிணை கொடுக்கணும்னு கேட்குறார். இத்தனையும் கற்றுக் கொடுத்தரே, என்னை விட சேஷா பண்ணேன்னு அவர் சொல்கிறார். உன்னை நான் சிஷ்யனை அடையிறதுக்கே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நீ எனக்கு சிஷ்யனாக கிடைச்சதே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, யாருக்குமே கிடைக்காத ஒருத்தருக்கு இந்த வாய்ப்பு, உனக்கு ஆசானாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சி, அது போறோன்னு. உடனே மாமி தனியாக கூப்பிட்றேன், இங்கே வாங்க சித்த அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, 16 வயசு பையன், நம்ம பையன் வந்து ஏதோ நதியில் ஸ்நானம் பண்ண போனவன் பொய்யே போயிட்டான் இல்லையா, வரவே இல்லை இல்லையா, என்னாச்சுன்னே தெரியல இல்லையா, அவனை திருப்பி கொண்டு வர சொல்லி கேளுங்கோ, இவன் பகவானுடைய அவதாரம், இவனால் எல்லாமே முடியும், கேளுங்கோ, தூண்டி விட்றான். மாமி சொன்னான்னு ஒரு சும்மா இருப்பாரா? உடனே கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து கிருஷ்ணன் கேட்குறார், மாமி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஆச்சுப்பா, எனக்கு சொல்கிறதுக்கே வெக்கமாக இருக்குது, நான் இதையும் எதிர்பார்த்து உனக்கு பாடம் சொல்லித்தரல, நான் எங்கள் மாமி ஆசைப்படுறா, இதை எனக்கு கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதான்னு கூட தெரியல, இல்லை நீங்கள் தைரியமாக என்ன வேணுமோ கேளுங்கன்னு அந்த குரு சாந்திபனி முனிவர் சொல்கிறார். என் பிள்ளை இந்த மாதிரி ஸ்நானத்துக்கு போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு. உடனே நேராக கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார், போயிட்டார், கடலுக்கே போயிட்டு கடலுக்குள்ளேயே போனார். அங்கே பாஞ்சதன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசனம் தான். அவனை பிடிச்சி அவனோட சண்டை போட்டு கேட்டால் அவன் சொல்லிட்டான்ப்பா, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, உன் பிள்ளை வந்தான் குளித்தான், அவன் முழுகி போயிட்டான், எமன் தூக்கின்னு போயிட்டான், அவனுக்கு அரங்கி முடிஞ்சு போச்சு, நான் எதுவுமே பண்ணலை. அவன் இருந்தாலும் கேட்கல, ராட்சசன்னாலும் அவனை வதம் பண்ணிடுறார் கிருஷ்ணன். பண்ணோன்னே அவன் கையிலேருந்து பாஞ்சஜன்யம்னு ஒரு சங்கு, அதை எடுத்துன்னு போய்டுறார். அதனால தான் கிருஷ்ணனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய சங்குக்கு வந்து பாஞ்சஜன்யம்னு பேர். இந்த பாஞ்சஜன்ய சங்கையும் எடுத்துட்டு தான் அவர் கடைசியில் யுத்தத்தில் பாண்டவர்களுக்காக இந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் துரியோதனாதிகளை வதம் பண்ணுறதுக்காக அந்த சமயத்தில் கூட வந்து அந்த சங்கை தான் அவர் யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சங்கி சக்ரீச்ச நந்தகின்னு சொல்லும்போது அந்த சங்கு வந்து பாஞ்சஜன்யம் தான். என்ன பண்ணுறார் கடைசியில் என்ன, அங்கே சமுத்திரத்துக்குள்ளே இல்லைன்னு நேராக யமப்பட்டினத்துக்கே போய்டுறார். யமப்பட்டினத்துக்கே போய் யமனோட வாதம் பண்ணி அவன் சொல்கிறான், நீ விதித்த விதியை நான் எப்படி மாற்ற முடியும், ஒருத்தனுக்கு பூலோகத்தில் ஆயுஸ் முடிஞ்சு போயிடுத்துன்னு போய்த்தானே ஆகணும், நீயே ஒரு நாளைக்கு போய்த்தானே வேணும், அப்படி இருக்கும்போது இந்த உயிரை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு. அதெல்லாம் கிடையாது, நான் என் குருக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துறேன், நீ கொடுக்குறியா கொடுக்கலையா, இல்லைன்னா உன் பதவியே காலி பண்ணிவிடுவேன், நாளைக்கு வேற ஒருத்தன் யமனா வந்து உள்ளே உட்காந்துருவான்னு. யமன் பயந்தே பெற்ற, அடாடாடா நம்ம பதவியே காலி ஆகிடுனா பெருமாள் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியுமே, நாளையிலேருந்து வேற யமன்னா இவன் நடுங்கி போய்ட்டான், இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட்டான் அந்த பையனை. அப்படியே அந்த பையனை அப்படியே கொண்டு வந்து சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுட்டாராம். விட்டுவிட்டு அந்த சாந்திபனி முனிவரும் சரி அவருடைய சம்சாரமும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப கிருத்தஜையை சொல்லிட்டாலாம். அப்படி ஒரு வந்து குரு தட்சணையும் கொடுத்து 64 நாள் 64 கலைகளையும் கத்துண்டு ஒரு மகா சிரேஷ்டனாக ஒரு சிஷ்யனாக வந்த கிருஷ்ணன் பிற்காலத்தில் எப்படி தானே குருவாகும். வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம்
கிருஷ்ணன் வந்து ஜெகத்குரு, ஜெகத்துக்கே குரு அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து அடைஞ்சான் இல்லையா. நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம் ஜெகத்குரு ஜெகத்குருன்னு. நம்ம மகாபெரிவாளை பற்றி எங்கேயோ காசியில் அவர் தான் போயிருக்கிற போது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரை ப்ரெசைட் பண்ணணும்னு கூப்பிட்ருக்கா. அப்போ பத்திரிக்கையில் ஜெகத்குருன்னு போட்டுவிட்டா அங்கே இருக்கிறவா கமிட்டியில். ஆனால் அந்த ஊருக்காரெல்லாம் ஒத்துக்கலை. ஜெகத்குருன்னா உங்கள் ஊருக்கு வேணால் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கலாம், நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு. இப்போ எல்லாரும் வந்து கேட்டா பெரியவாட்ட. பெரியவா சொன்னாராம் ஜெகத்குருன்னே போடு பரவாயில்ல அப்படின்னு போட்டா. அங்கே போன பெரியவா சொன்னாலாம், இந்த ஜெகத்குருன்றவங்களாம் தப்பாக புரிஞ்சுட்டுருக்கேள், 2 விதமாக எடுத்துக்கலாம். ஜெகத்தேவ மம குரு, இந்த உலகம்தான் எனக்கு குரு, அதனால ஜெகத்குரு. ஜெகத்தஹா குரு, ஜெகத்துக்கு குரு. நான் ஜெகத்துக்கு குருன்னு நான் சொல்ல, இந்த உலகம் தான் எனக்கு குருன்னு நான் சொல்கிறேன், அதனால தான் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம்னு வியாக்கியானம் கொடுத்தாலாம். ஆனால் இங்கே வந்து கிருஷ்ணன் ஜெகத்குருன்னா ஜெகத்தஹா குரு, வசுதேவ சுத்தம் தேவம், வசுதேவருடைய பிள்ளையான தெய்வீக அம்சம் உள்ள அந்த கிருஷ்ணன் கம்ச சாணூர மர்தனம், கம்சன் சாணூரன் என்பவர்களை எல்லாம் அழித்தவன். தேவகி பரமானந்தம், தேவகிக்கு பரம ஆனந்தத்தை கொடுத்தவன் கம்சன் அழித்ததுனால. கிருஷ்ணம் வந்தே, அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன். யாரவன்? ஜெகத்குரு, ஜெகத்குருவாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணனை நான் வணங்குகிறேன்றார். ஜெயதேவர் கூட ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும்போது அவர் மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை, எல்லாமே கிருஷ்ணன் விட்டார். கிருஷ்ணன் தான் அத்தனை 10 அவதாரமும் பண்ணான்னு. எத்தனை அவதாரங்கள் பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணன். மத்ஸ்யகூர்ம வராகஸ்ச நாரசிம்மஸ்ச வாமனஹா ராமோ ராமஸ்ச. அங்கே கிருஷ்ண கல்கி ஜனார்தனஹான்ற ஸ்லோகம் இருக்கு, அவர் கிருஷ்ணன்னு சொல்லவே இல்லை. வேதானுத்தரத்தே ஜெகன் நிவகத்தே பூகோளம் உத்பிப்ரத்தே தைத்யான் தாரயத்தே பலிம் சலயத்தே சத்ரக்ஷயம் குர்வதே பௌலஸ்தியம் ஜெயத்தே ஹலம் கலயத்தே காருண்யமாத்தன்வத்தே ஏவம் தசாகிருதி கிருத்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய துப்பியம் நமஹ. இந்த 10 விதமான அவதாரங்களையும் பண்ணியே கிருஷ்ணா உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஜெயதேவர் கூட சொல்கிறார். அவர் 2வது அஷ்டபத்திலேயே அதில் கூட 10 அவதாரங்களை பற்றியும் விவரமாக சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு, ஏ கிருஷ்ணா இந்த அவதாரங்கள்லாம் நீதானே பண்ண, இந்த ரூபம் நீதானே எடுத்த, நீதானே இந்த லீலையை பண்ணினேன்னு ஒன்னொன்றுக்கும் கேட்கும்போது கிருஷ்ணன் ஆமான்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி தான் குருவாயூரப்பனும் வந்து நாராயண பட்டத்திற்கு அவர் பாகவதம் முழுக்க 1034 ஸ்லோகத்தை சுருக்கி கிருஷ்ணனையே பார்த்து நேரம் சொல்கிறார், இப்படிலாம் நீ பண்ணியாமே, இப்படிலாம் செஞ்சியாமே அப்படின்னு அவருடைய கதையை அவருக்கே சொல்கிற மாதிரி சொல்லச்ச ஒரு தசகம் முடிஞ்ச போதும் ஆமான்னு தலையாட்டி அதை ஆமோதிச்சார் குருவாயூரப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவார் கதையில். அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் கடைசியில் வந்து அர்ஜுனனுக்கே போர்க்களத்தில் அவன் துவண்டு போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு, ஐயோ நான் குருமார்களையும் என்னுடைய தாத்தாவையும் என்னுடைய உறவுக்காரர்களையும் அண்ணன் தம்பிகளையும் சித்தப்பா பெரியப்பா இவாளெலாம் நான் எப்படி நான் பண்ணுவேன், அது பெரிய பாவம், எனக்கு ராஜ்யம் வேணாம் ஒன்றும் வேண்டாம், நான் சாமியாரா போகிறேன்னு சொன்னபோது அவனை தட்டி எழுப்பி கடமையை செய்ய எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், இங்கே நடக்கிறது உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய செயல், நீ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சியன் அப்படிங்கிறார். சவ்யசாச்சியன்னா இடது வலது கை 2 கையாலையும் பானம் போடக்கூடிய சக்தியுடையவன் அவனை. அதனால் நீ நிமித்த மாத்திரம் இருமிச்செல்லாம் நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு குருவாக இருந்து கடைசியில் அர்ஜுனனே வாயால் ஒத்துறான். சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் பிரபன்னம்ங்கிறான். நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், நீ எனக்கு குரு, உன்னை நான் சரணாகதி அடைஞ்சுட்டேன், நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நான் செய்கிறேன், நான் கேட்குறேன், நீ சொன்னது எதுவும் எனக்கு வந்து தலைக்கு மேலே போயின்னு இருக்குப்பா, ஆனால் கூட நீ என்ன சொன்னியோ அதை நான் செய்கிறேன், யூ ஜஸ்ட் ஆர்டர் மீ ஐ வில் டூ இட்னு சொல்லி ஒரு சரண்டர் பண்ணுறவங்களே. நாமளும் அதே மாதிரி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை எல்லாரும் சொல்லுவார், ராமனை போல வாழ வேண்டும், கிருஷ்ணன் சொன்னதை கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்பா. கிருஷ்ணன் சொன்ன கீதை பிரகாரமும் கிருஷ்ணன் சொன்ன உத்தவ கீதை பிரகாரமும் நாமளும் கேட்டு அதில் சொல்லிருக்கிற நல்ல வழிகளை எல்லாம் பின்பற்றி ஸ்லாக்கியமான ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து காண்பித்தோமானால் நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பது அல்லாமல் நமக்கும் பிரேயஸ் எல்லாமே ரொம்ப நன்னா கிடைக்கும். அப்படின்றதுக்கு ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரமும் நமக்கு ஒரு புகட்டக்கூடிய அறிவானது இதுதான். என்னன்னா ராமனும் கிருஷ்ணனும் நமக்கு மனித ரூபத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்து காண்பித்திருக்கிறார்கள். ராமன் வாழ்ந்தபடியும் கிருஷ்ணன் சொன்னதை கேட்டும் நாமளும் வாழ்ந்து சிறப்புடன் பரிணமிப்போமாக என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம்.
காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை சமுத்திரம் மாதிரி விரிஞ்சிருக்கு. அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாமளும் பார்த்துட்டே வரோம். பெரிவா 1979 80ஆம் வருஷம் இந்த சமயத்தெல்லாம் கர்நாடகத்தில் யாத்திரையில் இருந்தா. இந்த கர்நாடகத்தில் ஹாஸ்பெட்டுங்கிற நகரத்தில் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஹம்பிங்கிற இடம், அந்த ஹம்பிங்கிறது சரித்திர புகழ்பெற்ற இடம் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்துருக்கோம். அங்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு நடந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரோம். இந்த ஹம்பி வித்யாரண்யரோட மடம் உள்ள இடம், அந்த விருபாட்சேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பின்னால தான் இருந்தா. அந்த கோவில்ல பெரிவா போயிருக்கிறதே ரொம்ப நாளா அங்க தேரு ரதோத்சவம் நடக்காத இருந்தது. அங்க பழைய தேர் இருந்தது. அந்த தேரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல போயிடுத்து, எரிஞ்சு போயிடுத்து. அதனால இந்த தேருக்கு திருப்பி பண்ணி தேர் ரதோத்சவம் சுவாமிக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு அங்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணி அதை அவசியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல ஏற்பாடு பண்ணினத்துல அந்த தேர் ரதோத்சவம் நடந்தது. ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. சாண்டூர் மகாராஜா அவள்லாம் வந்து இந்த ரதோத்சவத்துல கலந்து கொள்ள, பெரியவாளும் வந்து அங்க இருந்து ரதோத்சவத்துல கலந்துண்டு, விருபாட்சேஸ்வருக்கு பம்பாதேவின்னு அம்பாள் பேரு, புவனேஸ்வரி அம்பாள், இந்த ரதோத்சவத்துக்கு பெரியவா கலந்துட்டு அதுல சந்தோஷப்பட்டா. இந்த ரதோத்சவம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷம்தான். நமது மதத்துல பல சிறப்புகள், அந்த சிறப்புகள்ல ஒண்ணு இந்த ரதோத்சவம் அப்படிங்கிறது. எல்லா கோவிலையும் அநேகமா பிராச்சீனமான கோவில்லாம் தேர் ஓடும். தேரு அப்படின்னா இந்த தேருக்கு ஒரு பழமொழியே என்னென்ன, ஊரு கூடி தேர் இழுக்கிறது அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அப்படின்னாலே இந்த ரதோத்சவத்தினால என்ன நமக்கு ஒரு சமுதாயத்துக்கு லாபம் அப்படின்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடுறா, ஒன்னா சேர்ந்து அந்த ரதத்துல வடம் பிடிச்சு இழுத்து ஒரு தேரை ஓட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு பல பேரோட சகாயம் தேவைப்படுறது, பல பேரோட உழைப்பு தேவைப்படுறது. இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் ஒரு ரதம் ஓட முடியும், அதை பண்ண முடியும், ஓட்ட முடியும். அதனால இந்த சமுதாயத்துல உள்ள பல தரப்பட்டவாளுக்கும் அதுல பங்கு இருக்கிறதுனால இந்த ரதோத்சவத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சமுதாய ஒற்றுமைக்கு, ஜனங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்யோன்யமா இருக்கிறதுக்கு இந்த ரதோத்சவம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. நாம இப்போ பிரபலமா கேள்விப்படுறோம் மனிதநேயம் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகோதரத்துவத்தோட இருக்கணும், அன்போட இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. இதெல்லாம் எப்போ நிஜமாவே வரும் அப்படின்னு, நமக்கு நிஜமாவே பக்தி இருந்தாக்க ஈஸ்வர சந்நிதியில தான் இந்த நம்மளோட இண்டிவிஜுவலா இருக்கிற வித்தியாசங்கள் ஏற்றத்தாழ்வெல்லாம் மறந்து போய் அந்த ஆண்டவனோட சந்நிதியில தான் எல்லாரும் நாம ஒண்ணு, அவரோட குழந்தைகள் அப்படிங்கிற சகோதரர்கள் அப்படிங்கிற பாவத்துல நாம ஒன்றுபடுறோம். அதனாலதான் நமது முன்னோர்கள்லாம் இந்த கோவில் அப்படி ஒரு சமுதாய ஒற்றுமைக்கு ஒரு கேந்திரமா வச்சா, அதுல ரதோத்சவத்தை ரொம்ப முக்கியமா வச்சா. அதனால்தான் ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியே வர அளவுக்கு அது எல்லாரையும் ஊரை ஒன்னா கூட்டி இருக்கு. இன்னைக்கும் பாக்குறோம் எல்லா இடத்துலயும் இந்த ரதோத்சவம்னாலே அப்படிதான் நடக்குது. அதனால்தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, முன்னமே பார்த்திருக்கோம் திருவாரூர் தேரழகு அப்படின்னு இருந்தது. அந்த ஓடாத தேரை ஓடுறதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி டொனேஷன்லாம் கொடுத்து இந்த திருவாரூர் தேர் ஓட ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு. அதே போலதான் எங்க ஹம்பிலையும் விருபாட்சேஸ்வரர் தேர் ஓடாத இருந்த தேர் பெரியவா கிருப்பையினால அவ அனுகிரகத்துல ஆசைப்படி ரதோத்சவம் நடந்தது. அந்த ரதோத்சவத்துல எல்லாம் முடிஞ்சோடனே சாண்டூர் மகாராஜா வந்து அவளுக்கு என்னென்னலாம் கௌரவம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பெரியவா உத்தரபடி பண்ணினர். அந்த ஸ்தபதிகளுக்கு பெரியவா தோடா பண்ணி போட்டா. முக்கியமா நமது சம்பிரதாயத்துல கோவில் கட்டினாக்க இந்த ரதம் எல்லாம் பண்ணினா அந்த பண்ணின ஸ்தபதிகளுக்கு முதல் மரியாதை அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. அதுல ரொம்ப பெரியவா குறிப்பா இருப்பா. இந்த ஸ்தபதிகள் கையில தானே இந்த ஈஸ்வர சாநித்தியம் இருக்கு. அவ எப்படி எல்லாம் ஒரு தெய்வ விக்கிரகங்கள்லாம் படிச்சு எடுக்கிறா. அவ கையில வரும் சாதாரண ஒரு கல்லா இருக்கிறத நமக்கு பேசுற ஒரு அனுகிரகம் என்ற ஒரு மூர்த்தியா பண்ணி கொடுக்குறா அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய கலை. அதனால அவளுக்கு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்தபதிகளுக்கு எல்லாம் தோடா பண்ணி போட்டு, முக்கியமான ஸ்தபதிக்கு தோடா பண்ணி போறது, மற்ற கூட ஒத்தாசை பண்ணவாளுக்கெல்லாம் அவளுக்கு ஏத்தாப்புல என்னென்ன கௌரவம் பண்ணணுமோ பண்ணி சால்வை எல்லாம் போட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. அப்ப இந்த சாண்டூர் மகாராஜா ஒரு பெரிய மரகதத்துல வயிறெல்லாம் பதிச்ச ஒரு பெண்டோடு சேர்ந்து ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு மாலை கொண்டு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணினார். அதை விருபாட்சேஸ்வரர் சுவாமிக்கு சாத்த சொன்னா. அதே மாதிரி அம்பாளுக்கு ஆகாரம் எல்லாம் சாத்த சொல்லி எல்லாம் பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் அலங்காரத்துக்கு எல்லாம் கௌரவப்படுத்தி
காணிக்கையெல்லாம் செலுத்தி மற்றவாளுக்கெல்லாம் இந்த ரதோத்சவத்துக்கு கைங்கரி மணிவாளுக்கு மரியாதையெல்லாம் பண்ணி இந்த ஹம்பியில ரதம் ஓடும்படிமா பண்ணினா. இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம் எல்லாரும். இந்த ஹம்பியில ரதோத்சவம் ரொம்ப பிரபலமா நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ரதம் ஓடுறதுக்கு காரணமா இருந்தது பெரியவாளோட இந்த முயற்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. அப்படி போற இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பல விதமான காரியங்கள் பண்ணியிருக்கா. அப்படி இந்த ஹம்பியில இருந்துட்டு சென்னையில இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவளை ஷாவேலி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு பேரு. அவ சென்னையில கிரீன்வேஸ் ரோட்ல காமாட்சிக்கு பெரிய ஆலயம் கட்டிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு எப்படி ஆலயம் இருக்கோ அதே மாதிரி சென்னையில கிரீன்வேஸ் ரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு காமாட்சி கோவிலும் கட்டியிருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட காஞ்சி மடத்துல ரொம்ப அத்தியந்த பக்தி உள்ளவா, பரமபக்தா. அந்த ஷாவேலி சாஸ்திரிகளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத இருந்ததுனால அவரோட பிள்ளைகள் என்ன பண்ணா, குமாரர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. வைத்தியம்லாம் பண்ணிண்டா கூட ஈஸ்வர கிருபையினால்தான் சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணா. ஏன்னா அவளுக்கு எல்லாம் குலதெய்வம் மாதிரி பெரியவாளை தான் சர்வம். காமாட்சி கோவில் கட்டினா கூட காமாட்சி வேற இல்லை, பெரியவா வேற இல்லையே. குருமூர்த்தியே துவாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு தானே சொல்றோம். ரெண்டும் ஒன்னு தானே நாம எல்லாருமே பாக்குறோம். சாஸ்திரமும் அப்படித்தானே சொல்றது. அதனால பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. என்ன அப்படின்னா, அப்பாவுக்கு உடம்பு நல்ல பூர்ணமா குணமாயி அப்பா சௌக்கியமா வரணும், 2000 பேருக்கு அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னு வேண்டிண்டா. அவளுக்கு என்னமோ அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணித்தான் அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னு வேண்டிண்டா. இந்த பிரார்த்தனையினால அந்த ஷாவேலி சாஸ்திரிகள் உடம்பு சொஸ்தமாயிட்டார், குணமாயி வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு வந்துட்டா. வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு வந்த உடனே அவரோட பசங்களான இந்த கிருஷ்ணா காஷி அப்படிங்கிற 2 பேரும் என்ன பண்ணா, நேர பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவா ஹம்பியில இருக்கிறது வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, தங்களோட பிரார்த்தனையை சொன்னா. அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அந்த சமயத்துல பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணோம், 2000 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா அந்த பிரார்த்தனையை நடத்தி கொடுக்கணும், நிறைவேற்றி கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினோம். பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட கைங்கிற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட சொல்லி, நீ ஒண்ணு பண்ணு, அவள்கிட்டேந்து ஒரு 500 பேருக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்னென்ன சாமான் வேணுமோ அந்த சாமான்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோ அப்படின்னா. இந்த சாமானை வாங்கி வச்சுன்னு என்ன பண்றது? உடனே பெரியவா சொன்னா, இந்த 500 பேருக்கு வேணுங்கிற சாமானுக்கு எல்லா சாமானும் வாங்கி வச்சுக்கோ. வாங்கி வச்சுன்னு தினம் இங்க தரிசனத்துக்கு வரா, கிட்டத்தட்ட 40-50 பேர் போல வரா. அவளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணி அன்னதானம் போடுறதுக்கு. இங்க வரவாளுக்கு, தரிசனத்துக்கு வரவாளுக்கு எத்தனை பேர் வராளோ, ஒவ்வொரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வராளோ வரட்டும். ஆவரேஜா பார்த்தாக்க 40-50 பேரா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 10 நாளைக்கு போடலாம். 500 பேருக்கு உள்ள சாமான 10 நாள் வரைக்கும் ஓடும். ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு ஓடும். அப்படி ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு இங்க வரவாளுக்கு எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு போடுறதுக்கு சாமான்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோ. அந்த சாப்பாடு போடுறதுக்கு தினம் ஒரு பாயசம் பழம் போடணும். தினம் நீங்க சாப்பாட்டுக்கு என்னெல்லாம் பண்றீங்களோ பண்ணுங்க, அதுல ஒரு பாயசம் பழம் எக்ஸ்ட்ராவா போடணும். ஏன்னா அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா, போஜனம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு. அதனால இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டோட பண்ணு அப்படின்னா. இன்னொரு 500 பேருக்கு என்ன பண்ணுன்னா, அங்க பக்கத்துல சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொன்னோம். வித்யாரண்ய சுவாமிகளால ஸ்தாபிதம் பண்ணின மடம். அந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கும் தரிசனத்துக்குலாம் வரவா இருப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. அங்கேயே மனுஷாலாம் இருக்கா. அதனால இந்த சிந்தாமணி மடத்துல போய் இன்னொரு 500 பேருக்குன்னு சாமான வாங்கி போட சொல்லும். அவளும் வரவாளுக்கெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வரவாளுக்கு ஆகாரம் பண்ணி வைக்கட்டும். அங்கேயும் இது மாதிரி பண்ணணும், ஒரு பாயசமேசம் போட்டு பரமாறணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண சொல்லும் அப்படின்னா. சோ இப்போ 2000 பேர்ல பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரவாளுக்கு 500 பேருக்கு சாமான வாங்கி தர சொல்லி அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. சிந்தாமணி மடத்துல வரவாளுக்கு 500 பேருக்கு சாமான வாங்கி கொடுக்க சொல்லி அங்க வரவா சாப்பாடு போட்டு போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது ஆச்சு. 500 1000 ஆச்சு. மீதி 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும். இதுக்கு என்ன பண்ணினா பெரியவா, அங்க விருபாட்சீஸ்வரர் கோவில் இருக்கு, பெரிய யாத்திரை ஸ்தலமா இருக்கு, பல பேர் வரா தரிசனத்துக்குலாம் வர யாத்திரிகர்கள்லாம். அதனால அந்த கோவில் நிர்வாகத்திட்ட கோவில்ல கொடுத்து 1000 பேருக்கு உண்டான சாமான வாங்கி தர சொல்லும். அப்படி அந்த 1000 பேருக்கு உண்டான சாமான வாங்கி கொடுத்து அந்த கோவில் நிர்வாகிகள்கிட்ட அதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி தினம் புளியோதரை, தயிர் சாதம், இது மாதிரி சாதங்கள்லாம் கலந்த சாதமா பண்ணி சித்திரான்னங்களா பண்ணி வர தரிசனத்துக்கு வர யாத்திரிகர்களுக்கெல்லாம் நல்லா விநியோகம் பண்ண சொல்லும். இப்படி பண்ணினாலே இங்க 1000 ஆச்சு, அங்க 500 ஆச்சு, அங்க 500 ஆச்சு. 2000 பேருக்கு போஜனம் பண்ணி வச்சது இவாளோட பிரார்த்தனை நிறைவேறும். இப்படி அதுக்கு உண்டான சாமான்களா அவள்கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி வாங்கி போட சொல்லும் அப்படின்னு இந்த ஷாவேலி சாஸ்திரிகள் குமாரர்கள்ட்ட சொன்னா.
அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். நாம 2000 பேருக்கு சாதம் போடணும் அப்படின்னா என்னமோ ஏதோ நினைச்சுட்டு இருப்போமே. ஆனா பெரியவா ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுட்டா. இங்க 500 பேருக்கு போட சொல்லு, அங்க 500 பேருக்கு சொல்லு, அங்க 1000 பேருக்கு சாமான வாங்கி தர சொல்லு அப்படின்னு அவ பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றி வைக்கிறா. அதாவது அந்த பிரார்த்தனை நாம பண்ணி குருகிட்ட போய் அவ சரணத்துல ஒப்படைச்சிட்டோம்னு, நீங்க தான் நிறைவேற்றி கொடுக்கணும், பெரியவா அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேற்றி கொடுங்க, அவ பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா இல்லையா, அதுக்கு அனுகிரகம் இப்படி பண்றா. இந்த போஜனம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது உயர்ந்த ஒரு அன்னதானம். தானத்துல சிறந்தது அன்னதானம். வாய் வாழ்த்தல்லைனாலும் வயிறு வாழ்த்தும் அப்படிமோ. நமக்கு எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் போராது. பவுனா கொடுக்கட்டும், பணமா கொடுக்கட்டும், காசா கொடுக்கட்டும், வஸ்திரமா கொடுக்கட்டும், எதை கொடுத்தாலும் இன்னும் கொடுத்தாலும் வாங்கி வச்சுப்போம். ஆனா அந்த அன்னத்தை மட்டும் என்ன பசி வேளையில வேணும்னு தோணும். அந்த பசிக்கு அன்னம் யாராலும் கொடுத்துட்டா நம்ம வயிறு என்ன குடிக்குமோ அதுக்கு மேல துளி கூட நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது, வாங்கிக்க முடியாது, போரும்னு தோணி போயிடும். அதனால்தான் வாய் வாழ்த்தல்லினாலும் வயிறு வாழ்த்தும் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதனால்தான் எதுவா இருந்தாலும் முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இந்த அன்னதானம் அப்படின்னு நமது சம்பிரதாயத்துல நம்ம தேசத்துல இது ரொம்ப சிறப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, கையார் குடைந்து உன்கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம், ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவாளா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய், எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானு, கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி, காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி, வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆற்பரவம் செய்ய
அணிகுழல் மேல் வண்டாப்ப புத்திகழும் பொய்கை புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய் புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம் பாவாய் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார் தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார்பாடி ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி பாதத்திரம் பாடி ஆடேலொரியும் பாவாய் ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான் சீரொரு கால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற நீரொரு கால் ஓவா நீரொரு கால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப பாரொரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியாள் பேரறையக்கு இங்கனே பேரறையற்கு இங்கனே
பித்தொருவர் ஆமாறும் ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையே வாருருவ பூன்முலையே வாயார நாம் பாடி ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரு எம்பாவாய் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி என்ன சிலை குலவி நம் தம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இல்லருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய் செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இலாததோ இன்பம் நம்பாலதா செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இலாததோ இன்பம் நம்பாலதா கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல்
கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே எப்பூம்புனல் பாய்ந்து பெண்ணே எப்பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரியும் பாவாய் உங்கையிற்பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் உங்கையிற்பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளீர்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள் போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேரொர் எம்பாவாய் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள்
போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே
முக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.